गुरुद्वारा बुरज साहिब माई देसां पातशाही दसवीं पिंड ਚੱਕ फतेह सिंह वाला नेड़े भुच्चो मंडी जिला बठिंडा देश पंजाब इस पावन पवित्र स्थान जिथे माता देसां दे उस कच्चे घर जिन्हों असी बुरज साहब कहने हाँ इस नूं भाग लाए साहिबे कमाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, माता साहिब कौर, माता सुंदर कौर अपने मुखी सिंघां समेत इन्हां दिनां दे विच ही 18 जेठ 1706 ईस्वी तो लैके 26 जेठ तक विराजमान रहे। इन्हां 9 दिनां दौरान ही आपां खुशियां मनाउने हाँ। कलगीधर पातशाह दा उपदेश संदेश अपने आपे ते ला करके अपने आपे नूं जोड़ करके वो इलाही दातां इलाही बख्शिशां अपनी झोली पाउंदे हाँ। गुरु प्यारी साध संगत आप सब नूं जिथे भी आप बैठे हो, दास भाई जसवीर सिंह अंश वंश माई देसां सानूं सुभाग प्राप्त होया है। बचपन तो इत्थे आनंद माणन दा, गुर इतिहास नूं जानन दा, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ नूं पाठ करन दा, मनण दा ते प्यार नाल वो सारियां रौह रीतां सारे सूत्र जानन दा। आओ जुड़िए गुरु चरनां दे विच, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु नानक साहिब दा जो पूरी मनुखता लई योगदान है, शुरुआत ही इत्थों हुंदी है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। असी जिक्र करते हैं इस गल दा, अज जिथे भी किते पंजाबी बैठा है और जिन्हें भी गुरु की हजूरी में आके दर्शन दीदारे कीते हैं, उन्हें इस जकारे नूं जरूर सुनिया है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु नानक साहब फरमाउंदे ने कि जिहड़ी चढ़दी कला है, बेशक वह दुनियावी होवे, मानसिक होवे, इलाही होवे, हुंद वही तां है जदों असीं नाम दे नाल जुड़ जांदे हां। नाम दे नाल जुड़िया शब्द बहुत छोटे पै जाते हैं। जदों असीं जुड़ जाते हाँ कहना पैंदा है, असल दे विच असीं जुड़े ही होए हाँ। साडा जन्म ही तां हुंदा है, साडा आधार ही नाम है। महाराज जी तां कहंदे ने, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सगले जंत। असीं जिहड़े जीव जंत आ, साडा जिहड़ा आधार है, जिथों असीं सामने आउंदे आ, पैदा हुंदे आ, ये सारे कासे दा आधार ही नाम है। ते नाम नाल जुड़ना किवें है? जुड़ना इन्ना कारी आई है, कारज है कि बचपन तो असीं सिੱਖਿਆ है। क्योंकि बच्चा जदों जन्म लै लैंदा तो सतगुरु बाणी च भी फरमान करते आ, पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध। जदों बच्चे नूं सवास शुरू हो जाते आ, पवन गुरु की कमांड सांभ लैंदा ते बच्चे नूं अपनी अगोश दे विच लै लैंदा।
थोड़े समय बाद बच्चे दे अंदर भुख पैदा होंदी है, खुदिया उठदी है। तो वो खुदिया जदों भुख उठदी है तो बच्चा पहला कार्य करता है कि ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਭੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਟਿਊਨਿੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਰੋਣ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੋਂਦਾ, ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਸਰਾਖ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਾਣੂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਉਹ ਢੇਰੀ ਆ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੱਚ ਮਿਲਣਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਵਚੇਤਨ ਚੇਤਨਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਪਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਓਰੀਜਨਲ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲਿਟਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ। 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ,
ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ, ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਡ ਜਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਲਿਆਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਦਰ ਸੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫੜਿਆ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 4 ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਮੋਨੇ ਆ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਖੇਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕਿ
ਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਲ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ 5-10 ਮੀਲ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਸ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, जैसे गुरबाणी में लिखा है राम जपो जी ऐसे ऐसे ਧਰੂੰ प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ, ਹਰੀ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੇੜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੱਲਣ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੇਰੀ 100% ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੰਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਲੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਮੱਧਮਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਸੰਤੀ ਕੋਲ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਠ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਜਪਦਾ, ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਭੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੁਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੁਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਹਾਂ ਮਿਰਗ ਪੜਤਾ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਭੀ ਕੇਂਦਰ ਧੁਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਧੁਨ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਸੰਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ, ਸੱਚਖੰਡ, ਸੱਤ ਲੋਕ, ਪਰਮ ਧਾਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਿਸੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੂਖਮ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਾਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗੂ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਗਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰਾਗ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਂਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਝਿੰਗੁਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ।